بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ فیٹف اجلاس جاری، آج پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے جانے کا امکان۔ عمران خان کی 19 جون کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال۔ پاکستانی افواج ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے، سربراہ پاک فضائیہ۔ روس نے 121 آسٹریلوی شہریوں پر پابندی عائد کر دی۔ بھارت کے روس سے تیل خریدنے پر امریکہ کا اظہار تشویش کرنے سے گریز۔ روس کی یوکرین کو بڑی پیشکش۔ بھارتی فوج میں 4 سالہ ملازمت کی پالیسی کے خلاف مظاہروں میں شدت، ٹرینیں نظر آتش۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس جرمنی میں جاری ہے، جہاں پاکستان کی جانب سے پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے جانے کا امکان ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر مملکت ہنا ربانی کھر ایف اے ٹی ایف اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ اجلاس میں ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان کے تحت پاکستان کی پیش رفت پر گفتگو ہوگی۔ پلینری انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ آئی سی آر جی کی سفارش کا جائزہ لے گی۔ دوسری جانب ابھی سے پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تاہم وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس برلن میں ابھی جاری ہے۔ ہنا ربانی کھر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ایف اے ٹی ایف آج رات اجلاس کے اختتام کے بعد عوامی بیان جاری کرے گی۔ نتائج یا قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے پر کل صبح دفتر خارجہ میں میڈیا بریفنگ دی جائے گی۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 2018 میں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کا حصہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد سے پاکستان میں سرمایہ لگانے والے ممالک کی تعداد قدرے کم ہو گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے 19 جون کو رات 9 بجے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اتوار کو مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کے لیے نکلے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم نے بیرونی خسارہ تیسرے سال میں بالکل کم کر دیا تھا۔ یہ اب تک پیٹرول کی قیمت میں 85 روپے اضافہ کر چکے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت میں آٹے کا تھیلا 1100 تھا، جو اب 1500 کا ہو گیا ہے۔ گھی کی قیمت بھی فی کلو 400 سے بڑھ کر 650 کلو تک پہنچ گئی ہے۔ بجلی ہم 16 روپے فی یونٹ چھوڑ کر گئے تھے اور آج بجلی 29.5 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے، جو مزید بڑھے گی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف ہونے والی سازش پر اتحادی ہمیں چھوڑ گئے تھے۔ حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سچ زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا۔ سازش میں ملوث افراد نے مہنگائی کا راگ پکڑا ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جنگی ٹیکنالوجی میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر دفاعی پیداوار میں خود انحصاری ناگزیر ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کیا۔ کمانڈنٹ وار کالج ایئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے چیف آف دی ایئر سٹاف کا استقبال کیا۔ ایئر چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے 21ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی بحری سرحدوں اور مفادات کی تحفظ کے لیے پاک بحریہ کا کردار قابل تحسین ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने सहाफ़ियों और दफाई अहलकारों समेत 121 ऑस्ट्रेलवी शहरियों पर पाबंदी लगा दी। रूसी वजारत खारजा ने अपने बयान में तस्दीक करते हुए कहा है कि रूस मज़ीद 121 ऑस्ट्रेलवी शहरियों पर पाबंदी आयद कर रहा है। नई पाबंदियों में ऑस्ट्रेलिया के सहाफ़ी और दफाई अहलकार भी शामिल हैं। याद रहे कि रूस ने 2 दिन कबल बरतानवी सहाफ़ियों और दफाई अहलकारों पर भी पाबंदी आयद की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का इजहार तशवीश से गुरेज। रूस के साथ कारोबार करने पर आलमी सतह पर पाबंदियां आयद करने वाला अमेरिका भारत के रूस से तेल खरीदने पर इजहार तशवीश से गुरेज कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि भारत बड़ी मकदार में रूस से तेल खरीद रहा है, क्या आपको तशवीश है, तो इस पर उन्होंने इजहार तशवीश से वाज़ेह तौर पर गुरेज किया। नेड प्राइस ने जवाब में कहा, भारत से इस मामले पर मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू हुई है, लेकिन मॉस्को के साथ हर मुल्क का अपना ताल्लुक है। हम भारत से ऐसी शराकत दारी नहीं बना सकते जैसी इसकी रूस के साथ है। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना था कि अमेरिका की जानिब से भारत को वाज़ेह किया जा चुका है कि हम उनकी मदद और उनके साथ शराकत दारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी के इस सवाल पर कि क्या मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के साथ क्या अमेरिका के राब्ते हो रहे हैं, नेड प्राइस ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुतअद्दिद राब्ते हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के पाकिस्तानी हममंसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई और पाक अमेरिका वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कई मामलात पर तफसीली तमीरी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला भी पाक अमेरिका वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू का हिस्सा रहा। पाकिस्तान अमेरिका का एक शराकत दार है। पाकिस्तान से शराकत दारी को बढ़ाने के लिए मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की यूक्रेन को बड़ी पेशकश। रूस ने बहरा असवद की बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने की पेशकश कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के अनाज के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने की पेशकश की है, ताहम राहदारियों के क़याम की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात सफ़ीर ने कहा है कि हम महफूज राहदारियों के क़याम के ज़िम्मेदार नहीं हैं, ताहम अगर राहदारी कायम हो जाए तो हम जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम कर सकते हैं। क्या रहे कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के साथ बहरा असवद में बंदरगाहों की भी नाकाबंदी कर रखी है, जिसके बायस यूक्रेनी अनाज की तरसीलात रुक चुकी हैं, जिसकी वजह से दुनिया में खुराक का बहरान बढ़ रहा है, जबकि अनाज, खाना पकाने के तेल, ईंधन और खाद की कीमतों में भी आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि आलमी सतह पर गंदम की सप्लाई का तकरीबन 1/3 हिस्सा रूस और यूक्रेन का है। यूक्रेन मकई और सनफ्लावर ऑयल का भी बड़ा बरामद कनिंदा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज में 4 साला मुलाजमत की पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए। 3 रोज से जारी एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद सड़कें ब्लॉक, रेलवे ट्रैक्स को टायर जलाकर बंद कर दिया गया। कई इलाकों में ट्रेनों को भी आग लगा दी गई। भारतीय फौज में शमूलियत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुतअद्दिद शहरों में मुजाहिरीन फिर सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस रियासत बहार में नेशनल हाईवे बंद। दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल होकर रह गई। बहार के शहर लखीसराय में ट्रेन की 7 बोगियां जला दी गई। उत्तर प्रदेश में भी मुजाहिरीन ने ट्रेन को आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज भी मुजाहिरीन ने बहार के शहर नवादा में ट्रेन को आग लगा दी थी। सिकंदर आबाद में तलबा ने ट्रेन पर पथराव करते हुए रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। हाजीपुर स्टेशन पर भी शदीद तोड़फोड़ की गई। बक्सर में तलबा ने एहतजाज करते हुए रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। अग्निपथ पॉलिसी के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा। 25% अफराद को 4 साल बाद मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमत दी जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।